شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اصرار پہ ہے کہ مجھے بہت لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ ہمیں ہدیہ، دائیہ کی، نذرانہ، چندہ، شکرانہ ان پر کچھ بتائیں، کیونکہ پادری صاحبان مانگتے ہیں اور ہم دیتے ہیں۔ بعض نے یہاں تک بھی کہا کہ جب ہم دائیہ کی دے چکتے ہیں تو بعد میں ہم خود ان بیلنس ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کا سسٹم نہیں چلتا۔ تو پھر میں نے ان کے ساتھ تفصیلاً بات کی کہ آپ کس طرح سے دائیہ کی دیتے ہیں، کیونکہ دائیہ کی کا جو طور طریقہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم ملاکی کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ پھر جب ہم استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دائیہ کی، اس کا 26واں باب ہے استثنا کی کتاب، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تو تیسرے سال جو دائیہ کی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دائیہ کی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ آپ خود بھی یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ میں زیادہ حوالے نہیں دیتا، کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر آپ خود تحقیق کریں، تاکہ آپ کو کلید الکتاب استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، قاموس الکتاب کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے۔ اور اکثر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ MIK کی بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کو ذاتی طور پر بائبل سٹڈی میں مددگار ہوں گی، آپ کی رہنمائی کریں گی اور آپ کو کتاب استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ کتابیں اکٹھی کرتے رہنا اور الماری میں رکھتے رہنا، شلفیں بھر دینا، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ ضرور انہیں استعمال کریں۔ تو اپنے طور پہ آپ استثنا کی کتاب پڑھیں، اس کا 26واں باب، اور جب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ اس کی 12ویں آیت سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرانے وقت میں موسیٰ کے ٹائم پہ 3 سال کے بعد، یعنی کہ تیسرا سال دائیہ کی کا سال ہوتا تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں جب آ جائے ملاکی کی کتاب میں تو اس وقت تک لوگوں کا سسٹم کچھ اور تھا، اور آج کے دور میں کچھ اور ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کی جو تنخواہ دار ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اب پہلے ہدیہ کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہدیہ کیا ہے۔ ہدیہ کسی چیز کا جو آپ فکس کر دیتے ہیں، اس کو ہم قیمت نہیں کہتے، لیکن کسی مقدس چیز کے لیے اس کا فنڈ اکٹھا کرنا، اس کے لیے کچھ دینا، اسے ہدیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اتنا کم نہ دیا جائے کہ جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں صلیب ہے یا بائبل ہے یا عشائر بانی کی چیزیں ہیں یا کچھ آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو ان کا ہدیہ ہوتا ہے جس کا کمپلیٹلی خدا کے گھر کے ساتھ
یا آپ کی عقیدت کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہدیہ ہے۔ آپ فرض کریں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں خدا کے صفاتی نام کو کلیکٹ کیا، اس کے ساتھ پھر بائبل کے حوالے ڈھونڈے اور اس کا لنک بنایا، تو اس پر جو محنت آئی وہ بہت زیادہ ہے۔ جو خرچ آیا وہ تو خرچ ہے، لیکن ہم نے اس کی قیمت نہیں ٹھہرائی، ہم نے ایک ہدیہ مخصوص رکھ لیا، اور اب لوگ جو ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہدیہ اتنا ہے، آپ اپنی مرضی سے دے دیں۔ لوگ پھر ہمیں اکثر کوئی 50 یا 100 یا 200 400 1000 بھی زیادہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کے سبب سے خدمت میں بڑھوتری ہوتی ہے، مددگار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ گویا اس صفاتی نام کے اس فریم کو لے کر آپ خدمت میں ہمارے مددگار ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو ان صفاتی نام کو لے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں۔ اب آگے دوسری بات، دائیکی۔ دائیکی ہے کہ 10 کے پیچھے 1 دینا۔ اور اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ہے کہ تنخواہ دار جو ہے، اگر اس کی 50,000 تنخواہ ہے تو ایک دم سے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو بائبل کے طریقے سے ہے، بائبل کے پینل سے ہے، کہ وہ 50,000 میں سے سیدھا 5,000 نکال دے اور وہ جا کے پادری صاحب کو دے دے، اور پھر باقی بچ گیا 45,000، اس میں سے وہ 10,000 گھر کا کرایہ دے رہا ہے، اور 5,000 اس کا بجلی کا اور گیس اور دوسرا خرچہ آ گیا، 15 چلا گیا۔ اور پھر اب اس طرح آپ لکھتے جائیں اور خرچہ نکالیں، بچوں کی فیس بھی ہے، تو جو چیزیں آپ نے دینی ہیں وہ دے دیں، اور بعد میں جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پیسے اب ہمارے پاس ہیں جو ہم نے پورا مہینہ رکھنا ہے، فرض کرو کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آخر پہ 15,000 بچ گیا، تو وہ ہے آپ کا اپنا پیسہ۔ اب اس پیسے میں سے آپ دائیکی نکال دیں، 15,000 ہے تو اس میں سے 1,500 آپ دے سکتے ہیں، اور باقی کا جو آپ کے پاس پیسہ بچا ہے آپ اپنے طریقے سے سنگ صرفے کے ساتھ خرچ کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے 50,000 پر سیدھا 5,000 نکال دیا تو آپ کی تو وہ مخصوص تنخواہ ہے، تو دائیکی دے دی، آپ کو اینڈ پہ بچ گیا 15,000 اور پادری صاحب کو چلا گیا 5,000، اور جس میں سے آپ نے اور بہت سارے خرچے ہیں، پورا مہینہ کھانا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کسی سے قرضہ لیں گے یا اپنے کام پہ کوئی نہ کوئی رشوت خوری کریں گے، 2 نمبری کریں گے۔ تو خدا کو دے کر یا خدا کے گھر میں دے کر بعد میں آپ چوریاں چکاریاں 2 نمبریاں اور ہیرا پھیریاں کریں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بلیسنگ نہیں ہے۔ اس دائیکی کا کیا فائدہ جس نے آپ کو دھوکے فراڈ پہ اور 2 نمبریوں پہ لگا دیا؟ اس لیے نئے نامے میں کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، جو خوشی سے آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دائیکی موسیٰ کے ٹائم میں یہ ٹیکس تھا جو موسیٰ نے لاگو کیا، اور یہ ٹیکس تھا پروٹیکشن ٹیکس، جو ابراہیم نے بھی ملکہ صدق سالم سے، یعنی کہ سم سے، جو باب نوح کا بیٹا، اس کا نام تھا صدق سالم۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور سالم کا مطلب ہے یروشلم، جو کہ سچا بادشاہ سالم کا تھا، یعنی کہ یروشلم کا جو بادشاہ تھا۔ اس نے اس کی فوجیں لی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، لڑائی کرو تاکہ میں اپنے بھتیجے کو چھڑا کے لے آؤں۔ اور جب وہ چھڑا کے لے آیا تو جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا اس میں سے اس نے کہا
उसमें से दाई यकी निकाल कर उसने सिद्दक सालम को दी। वो तो इब्राहिम की कमाई नहीं थी, लेकिन वो माले गनीमत था। माले गनीमत में से उसने सिद्दक सालम को दे दिया, क्योंकि फौजें उसकी थी। एक तरह से वो टैक्स दे दिया, प्रोटेक्शन टैक्स दे दिया। मूसा के पास भी ये प्रोटेक्शन थी कि वो हैकल का भी सिस्टम चलता था। उसमें से इस्तिस्ना की किताब जब आप पढ़ते हैं 26वां बाब उसकी 12वीं आयत 13वीं आयत, तो वहां पर लिखा है वो यतीमों को दिया जाए, वो बेवाओं को दिया जाए, वो मुसाफरों को दिया जाए, वो लावियों को दिया जाए। ये थोड़ा है कि पादरियों को दिया जाए और पादरी प्राडो पे चढ़े फिरें और उनकी बीवियां 25-25 हजार का मेकअप करें और आला किस्म के वो कपड़े पहने और वो बड़ी ठाठ में रहे और लोग बेचारे रोते रहे। ये खुदा के कलाम का सिस्टम नहीं है, ये कलाम के उल्ट है। फिर उसके बाद आ गया आगे नजराना। नजराना वो है जो नजर किया जाता है। जैसे कोई खादम बड़ा अच्छा कलाम सुनाता है तो आप उसको 200 या 100 या 500 जितना आपकी जेब इजाजत देती है उसकी नजर कर देते हैं। जैसे कोई गाने वाले को कोई पैसे देता है तो जो उसको आपका दिल खुश हुआ है, आपको कोई चीज अच्छी लगी है, तो आपने कहा कि पादरी साहब ये मेरी तरफ से नजराना है। यानी कि ये चर्च में नहीं मैं दे रहा, इसका एल्डर जो एल्डर है उनका कंट्रोल नहीं है, ये खजांची का कंट्रोल नहीं है, ये आपके लिए है, ये आपकी जेब के लिए है। और फिर होता है चंदा। अभी आगे मैं कारोबार की बात करूंगा और खेती बाड़ी की भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सीधा सीधा सरल तरीके से आपको इसका तारफ हो जाए। चंदा वो है जो किसी काम के लिए इकट्ठा किया जाता है। जैसे पालूस कहता है मुझे सफर करना होता है तो मेरे लिए पहले पैसे चंदा कर रखो कुछ ना कुछ, ताकि उस वक्त चंदा ना करना पड़े, उस वक्त ना पैसे मांगने पड़े कि मेरे सफर के लिए आप पैसे दो। क्योंकि दय यकी जो है वो सफर के लिए नहीं है। दय यकी के लिए गरीब हैं, जो यतीम हैं और बेवा हैं और मुसाफिर हैं और लावी हैं। ये 4 लोगों का हिस्सा है उस दय यकी पर। वो जो जखीरा खाना का मतलब होता है बैतुल माल, कि सारा पैसा एक जगह पे आ जाए और उस पैसे में से अब जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाए। और जो हैकल का काम होता था उसके लिए चंदा किया जाता था। अब भी जैसे हम चर्च के काम करने के लिए पर्दे लगवाने हैं या पेंट करना है या क्रिसमस पे उसकी सजावट करनी है या मिट्टी डालनी है या टाइलें लगवानी है या कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए चंदा है, वो दाई यकी के पैसों से नहीं लगाया जाएगा। ये नहीं कि दाई यकी का पैसा जो है वो बुआ जी के मेकअप के लिए है लेकिन चर्च के लिए नहीं। ये दाई यकी का पैसा टोटली तौर पर ना बुआ जी के लिए है मेकअप के लिए, ना पादरी साहब के फैशन के लिए है, ना ये चर्च के टिप टॉप के लिए है, ना ये यतीमों के लिए है, बेवाओं के लिए है, मुसाफरों के लिए है। यानी कि मुसाफिर कोई जो मुसाफिर आते हैं उनको एक रात गुजारना है किसी ना किसी जगह पे, तो आप उनको अपने चर्च में रखें, उनको खाना दें। ये मुसाफिर परवरी है। चर्चेज में पुराने वक्तों में होता था और अब कोई किसी के पास होता नहीं है। अगर कलीसिया में कोई मेहमान आ गया है, उनके पास जगह नहीं है रहने के लिए, या अननोन पर्सन कोई आ गया, तो आप जरूर आपके चर्च में 1-2 बेड होने चाहिए। एक 2 जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो रह सके रात, सुबह को उठेंगे बेचारे चले जाएंगे। और फिर आ गया शुक्राना। शुक्राना लफ्ज जो है वो शुक्रगुजारी से है, और शुक्रगुजारी ये फारसी जुबान का लफ्ज है शुक्राना। और फिर इसका तल्लुक अरबी से भी है शुक्रन, और फिर ये फारसी के साथ भी है तशक्कर। वो कहते हैं तशक्कर दारुम, और अरबी में कहा जाता है शुक्रन हो हबीबी,
दोस्त तेरा शुक्रिया। और जब ये आ जाएगा अबरानी में, तो वहां पर आ जाता है, ये सदके के साथ जुड़ जाता है। जो आपने महसूस किया कि ये मुझे देना चाहिए। अरबी में सदका है और अबरानी में सिदका है, यानी कि सच्चाई है कि मैं बच गया हूं, मैं बीमार था बच गया हूं, एक्सीडेंट होने वाला था बच गया हूं। घर का है सदका, घर के लिए कि खुदा ने हमें घर दे दिया, उसके लिए कुछ दिया जाए, तो ये दिया जाता है गरीबों के लिए, सिरे से गरीबों के लिए। किसी का बच्चा पास हो गया तो वो शुक्राना देते हैं, शुक्रगुजारी देते हैं। अब वो पादरी साहब जो लोगों से शुक्राना ला के अपने बच्चों को खिलाते हैं, लोगों के बच्चे पढ़ जाते हैं, लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, आईटी में नाम ले जाते हैं, लेकिन पादरी साहब के बच्चे सूटे पे लग जाते हैं। क्योंकि सदके के जो कुछ सदके पे पलेगा वो तो सदके में ही जाएगा ना, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप देख लें, जिन लोगों ने भी शुक्राने खाए हैं उनका हाल बुरा है। मैं भी एक पादरी हूं, मैं एक बिशप हूं, लेकिन मेरी हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को, ना मैंने खिलाया है, मेरे बच्चे भी खिदमत में हैं, वो भी पादरी हैं, लेकिन उनको सिखाया है कि अपने हाथ से कमाओ और जो आपका राइट है वो लो। ये नहीं कि शुक्राने भी खा जाओ, नजराने भी खा जाओ, दैयकियां भी खा जाओ और बाद में बच्चे नशई बन जाएं, लड़कियां फैशनी बन जाएं, बीवियां हूड़ मत हो जाएं कि ना पादरी की सुन रही हैं, वो ऐसे पादरी पे रोब डाल रही हैं खुदा के बंदे पर जैसे उन्होंने कोई बांदर पाला हुआ है। इतनी डांटती हैं उसको कि भाई क्या, किस बात का उस पे धौंस जमा रही हो। तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि हम खुदा के कलाम को जिस तरह से मानना चाहिए, जिस तरह से जानना चाहिए, जिस तरह से समझना चाहिए, जिस तरह से समझाना चाहिए, जिस तरह से अमल में लाना चाहिए, जिस तरह से इसे तबलीग में लेके आना चाहिए, जिस तरह से इसे प्रीचिंग में लेके आना है, टीचिंग में लेके आना है, पहले इन बातों पर गौर करना है। अब आगे कारोबारी बात। कारोबारी बात में जो आपको आमदन आती है, आपने कमा लिया है, आपने 1 लाख कमा लिया, अब 1 लाख पे तो दायकी दे दी तो पादरी की तो मौजें लग गई। भाई पहले उसका जो मटीरियल है उसके पैसे अलग करो, फिर दुकान का किराया अलग करो, फिर जो मुलाजम है उनके पैसे अलग करो, जो सारा कुछ जो आपका बिजली का, पानी का, गैस का, टैक्स का सारा कुछ अलग कर लिया, और जो आपका प्रॉफिट बचा है एंड पे, उस प्रॉफिट पे, उस मुनाफे पे आप फिर 10% दो। दे सकते हो 10% तो दो, नहीं दे सकते तो शुक्राना दे दो, नहीं दे सकते तो नजराना दे दो, नहीं दे सकते तो चंदा दे दो, नहीं दे सकते तो हदिया दे दो, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। चर्च आपको किस तरह की प्रोटेक्शन देता है भाई? मूसा तो प्रोटेक्शन दे रहा था अपने लोगों को, इब्राहिम ने भी प्रोटेक्ट किया लूत को, उनको छुड़वा के लेके आया उनकी गुलामी से। तो आप क्या कर रहे हो? पैसे ले लेके तो अपनी मौजें कर रहे हैं और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया। अगर ये किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे साथ राबता करे, ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान, क्योंकि खुदा धोखेबाजों को पसंद नहीं करता, भले कोई पादरी हो और या भले कोई एल्डर हो। और फिर आ गया खेती की बात। खेती पर भी इसी तरह से उसके बीज का खर्चा, उसकी खाद का खर्चा, उसका लगान, उसका जो टैक्स है, जो उसकी नंबरदारी, वो सारी चीजें निकाल के फिर जो आपके हिस्से में आ गया है, अब उसमें से आप खुदावंद के लिए अलग निकालो, वरना आप तो रोते रहोगे। और एंड क्या होगा कि आप बजाय बरकत के लानत में चले जाएंगे, गुलामी में चले जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे, फंस जाएंगे। और ये ऐसा हो रहा है हमारी बरादरी में।